امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، بادشاہ بیگم۔ بادشاہ بیگم ایک 2022 کی پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے رافع راشدی اور مومنہ درید نے رافع راشدی پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے ساجد گل نے لکھا ہے، خضر ادریس نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ سیاست، اقتدار کی ہوس اور تخت کے حصول کے لیے بہن بھائیوں کی لڑائیوں پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زارا نور عباس، فرحان سعید، علی رحمان خان، یاسر حسین، شہزاد نواز، کومل میر اور سمن انصاری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 1 مارچ 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس ڈرامے کی آخری قسط 18 اکتوبر 2022 کو نشر کی گئی۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 31 اقساط ہیں۔ نمبر 9، سنگ ماں۔ سنگ ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے اور سنگ مرمر ڈرامے کا سیکول ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمت اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عاطف اسلم، ثانیہ سعید، نعمان اجاز، سمیہ ممتاز، ہانیہ عامر، کبرا خان، زاویار نعمان اجاز اور عمیر رانا شامل ہیں۔ یہ سیریل عاطف اسلم کی ٹیلی ویژن اداکاری کی شروعات ہے جو ہلمت خان کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 9 جنوری 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس ڈرامے کی آخری قسط 3 جولائی 2022 کو نشر کی گئی۔ نمبر 8، پہچان۔ پہچان 2022 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے روبینہ کبیر خان نے لکھا ہے، اسد جبل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی خواتین کے کردار، رشتہ برقرار رکھنے اور شناخت کے بحران پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 9 جون 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس ڈرامے کی آخری قسط 2 ستمبر 2022 کو نشر کی گئی۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہبہ بخاری، سید جبران، نادیہ خان اور اشال فیاض شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ نمبر 7، بختاور۔ بختاور ایک پاکستانی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے شاہد شفاعت نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کا پریمیئر 17 جولائی 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا۔ اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے میں یمنہ زیدی کو ایک نوجوان لڑکی کے کردار میں دکھایا گیا ہے جو اپنی مشکلات سے بچ کر اپنے لیے ایک بہتر کل بنانا چاہتی ہے۔ اسے نادیہ احمد نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی اب تک 15 اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ نمبر 6، چوراہا۔ چوراہا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز سوشل میڈیا کے خطرات کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مدیحہ امام، اسد صدیقی، مکال ذوالفقار، بشریٰ انصاری، صبا حمید، بہروز سبزواری اور عریشہ رازی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 31 مئی 2022 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا۔ اسے ایڈیسن ادریس مسیح نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 34 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کی آخری قسط 3 اکتوبر 2022 کو نشر کی گئی۔ نمبر 5، گڈو۔ گڈو ایک پاکستانی سوشل ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فاطمہ افندی، علی عباس، فلک شہزاد، سہیل سمیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 74 اقساط ہے۔ اسے رخسانہ نگار نے لکھا ہے، عرفان اسلم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔
इस ड्रामे का प्रीमियर 18 अगस्त 2022 को जियो एंटरटेनमेंट पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 30 अक्टूबर 2022 को नशर की गई। नंबर 4, फ्रॉड एक पाकिस्तानी टेलीविजन थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है जिसे जंजबील आसिम शाह ने लिखा है, साकिब खान ने इसे डायरेक्ट किया है और अब्दुल्ला सेजा ने आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में सबा कमर, एहसन खान और मिकाल जुल्फ़कार शामिल हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 14 मई 2022 को ARY डिजिटल पर हुआ। इस ड्रामे की अब तक 29 इकसात नशर हो चुकी हैं। नंबर 3, पिंजरा एक पाकिस्तानी ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे नजफ बिलग्रामी ने डायरेक्ट किया है। आसमा नबील ने इसे लिखा है और शाजिया वजाहत ने शोकेस प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे का प्रीमियर 6 अक्टूबर 2022 को ARY डिजिटल पर हुआ। इस ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में हदीका कियानी, उमैर राना, आशिर वजाहत, आइना आसिफ और अहमद उस्मान शामिल हैं। इस ड्रामे की अब तक 7 इकसात नशर हो चुकी हैं। नंबर 2, फ़र्क दो मुख्तलिफ अफराद इरसा और कमाल की कहानी है जो समझौता करने वाले हालात में एक दूसरे से यूनियन बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। बाहर से लगता है कि इरसा और कमाल एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वो किरदार, ज़िंदगी के इंतखाब, ख्वाहिशात, समाजी और इक़्तिसादी पस मंज़र के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक तरफ इरसा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहती है जबकि कमाल इस तन्हाई से तंग आ चुका है जो इसके घर की पेशकश है। एक जोड़े के तौर पर एक साथ होने के बावजूद क्या दोनों कभी अपने आप में सच्चाई को देखेंगे कि वो कौन है और ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। इसे इमरान नज़ीर ने लिखा है, एहसन तालिश ने इसे डायरेक्ट किया है और अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। नंबर 1, बेटियां एक प्यारे बाप लाइक अहमद की कहानी है जो अपनी 5 बेटियों की मोहब्बत के लिए बेपनाह मुश्किलात से गुजर रहा है। इसकी माँ और तलाक याफ्ता बहन की पैदा करदा मुश्किलात के अलावा इसे मुआशरे की गंदगी से भी निपटना पड़ता है। थोड़ी सी गलत फहमी की वजह से इसका ख़ानदान टूट रहा है और लाइक अहमद अपने ख़ानदान के लिए हालात बदलने के लिए बेचैन है। वो किस हद तक जाएगा सिर्फ वक्त ही बताएगा। मोहम्मद अहमद बतौर लाइक अहमद 5 बेटियों का एक प्यार करने वाला बाप है। वाहिद वालिदैन होने के नाते लाइक अहमद अपनी वालिदा और एक तलाक याफ्ता बहन के साथ रहता है। मुश्किलात के बावजूद इसने हमेशा अपनी बेटियों से प्यार किया और इनकी ज़रूरियात पूरी की। फातिमा अफंदी बतौर फ़िज़ा सबसे बड़ी बेटी है जो अपने वालिदा की मौत के बाद माँ की तरह ख़ानदान की देखभाल कर रही है। वो अपनी बहनों के लिए बहुत समझदार और हमदर्द है। महानूर हैदर बतौर आयज़ा यूनिवर्सिटी की तालिबा है और लाइक अहमद की दूसरी बेटी है। वो अपने क्लास फेलो साथ से मोहब्बत करती है लेकिन अपने वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाती। फ़ाहद शेख बतौर दानिश एक अहल बैचलर है जो आयज़ा को पसंद करता है लेकिन आखिरकार फ़िज़ा से शादी कर लेता है। वो नाखुश है और अपनी दुखी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार फ़िज़ा को ठहराता है। उसामा ताहिर बतौर साद आयज़ा की मोहब्बत का शौक़ है लेकिन तकदीर ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। कुदसिया अली बतौर हानिया, तानिया हुसैन बतौर अनम और ईमान खान बतौर कोमल लाइक अहमद की दीगर 3 बेटियां हैं। कभी कभी इसकी ज़िंदगी दाव पर लग जाती है। एक बाप को अपने ख़ानदान की खुशी के लिए बहुत कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। इसे आसमा सियानी ने लिखा है और मीसम नकवी ने इसे डायरेक्ट किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।